パレスチナ自治区ガザから半世紀以上前にヨルダンに逃れた難民たちが今も外国人として厳しい差別を受けています。X ガザンと呼ばれて他のパレスチナ難民とは区別され、就労、教育、医療に至るまで最も貧しい暮らしを強いられてきました。帰るべき故郷ガザが日々破壊される中、二級難民とも言うべき不条理にあえぐX ガザンの思いを探りました。こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。私は今ヨルダンの首都アンマンからジェラシュ難民キャンプに向かっています。ガザの人たちが集まっているエリアです。この通りが教会になっています。今ジェラシュ難民キャンプのエリアに入りました。ここはガザから逃れてきたおよそ3万5千人が暮らしています。パレスチナ難民で他の地域から逃れてきた方はですね、ヨルダン人としてのパスポートを持っていて、でヨルダン人と同じ条件でですね、教育とか医療とかにアクセスができるんですけれども、X ガザンと呼ばれるガザ出身の人たちだけはですね、外国人と同じような扱いで学校に通ったりとか医療についても外国人と同じような料金を払わなければいけなかったりとか、営業許可を非常に高い金額で取得して授業しなければいけないと、非常に大きな社会的なハンデを抱えて生活を余儀なくされています。こうして街中のあちこちにですね、ゴミが散乱してまして、回収なんかもなかなか手が回らないで路上に散乱しているような状態になっています。パイプが漏れてたりとか、こう一見して貧しい環境にあるというのが分かるような状況になっています。で、子供がたくさん路地で遊んでいます。ただですね、このキャンプの中には子供が遊べるような場所がほとんどないと。現状どうなっているのか、キャンプを運営する国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワを訪ねました。Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hi, nice to see you. You are most welcome. Hi. Ex-Gazan mean persons who don't hold the Jordanian citizenship. They need work permits to work. Unemployment is the major challenge in the camp. For unemployment rate in Jerash camp exceeds 50%. The other major challenge for Jerash camp is health insurance. 80% from the residents don't have health insurance. Over 50% of the camp residents are below the national poverty line in Jordan. Unfortunately, it's also the poorest among the 10 official refugee camps. キャンプの住民たちはどんな思いで暮らしているのか。والله في مواضيع كثير يعني أنا بالنسبة لي كشاب نفسي إني أعيش حياتي يعني حياة بسيطة، خلينا نحكي حياة إني أنا أنام مرتاح مثلا، يكون في عندي دخل ثابت، يكون عندي تأمين. أنا هاي إيدي عملية خاصة على حساب الشخصي، أنا قرابة 2000 دينار كلفتني. طب أنا لو معي تأمين تمام بدفعش شيء، بدفع تقريبا ربع القيمة. كمان يعني بكون معي رقم وطني مثلا او جواز اردني، تخلي نشتغل في وظائف حكوميه، لانه هنا ممنوع اشتغل هنا احنا ممنوع انه نشتغل في وظائف حكوميه. احنا هنا اما نشتغل بمنظمه يونروا او صناعات عمل حر عادي، والعمل الحر بده تصريح سنوي 1000 دينار لابناء قطاع غزه. اقدر امن مستقبل اولادي. تمام، توجهت للجامعة عشان يكون لي وظيفة ودخل ثابت، يكون لي تأمين عبر منظمة النوروا. 半年ごとに休学して学費を稼ぎながら7年かけて大学を卒業しました。教師の資格を得ましたが、アンルワの学校に教職の空きはありません。أنا بس بدرس النوروا بس ومش على طول بشتغل يعني تيجي دوري بعد 3 سنين 4 سنين。大学を出た4人の姉や兄も定職に就けず、友人も日雇い仕事ばかりだと言います。ほとんどの人たちが故郷ガザに親族がおり、イスラエル軍の攻撃で4万人を超えた犠牲者の情報をかき集めています。
أنا كل قرايبي في غزة. All my relatives are كل in Gaza. جماعتي في غزة. إيش وضعهم؟ ما ساكنين في هالخيام، ما الدمع فيهم إلا بموت بيضل. إحنا كل الدول تفرجت علينا في قطاع غزة. ما مل لا لنا دولة قوية ولا لنا شيء. يا وياه من هالدنيا كلها. She's saying, "Oh my Lord, I hate this life." 地元ジャーナリストは住民たちの思いをこう語ります。 أول شيء كل مخيماتنا واحد، يعني أي شيء فلسطيني بتلاقي الفلسطيني دايركت بتعاطف، ولكن المخيم لأنه الجزء الأكبر هو من غزة فالتعاطف كان بشكل أكبر. وده بنلاحظ كمان إنه المخيم يعني رغم الفقر اللي فيه ورغم البطالة ورغم المعاناة إلا إنهم بيسروا يعني لبس مصاري مونة عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية لأهلنا بغزة. 彼自身も大勢の親族を失いました。 يعني أولاد عم أبوي وأولاد خالته وأولاد عمامه يعني جزء كبير يعني موجود هناك. Are they all safe? هل هم كلهم سلام ولا شو؟ شهداء 90% منهم. لغاية اليوم بعد 291 يوم حرب 37 شخص. خليني أحكي لك إنه لهم 6 أيام بدون أكل. アンルワによると、ヨルダンに暮らすパレスチナ難民およそ250万人のうち、X ガザンはおよそ18万5千人。なぜガザから来た住民だけが外国人として扱われているのでしょうか。話はイスラエル建国に伴う1948年の第一次中東戦争で、およそ75万人が故郷を追われたナクバに遡ります。その後、ヨルダン川西岸は隣国ヨルダンに併合され、住民にはヨルダン国籍が与えられました。一方、ガザは隣国エジプトの統治下に入りました。そして1967年の第三次中東戦争で、西岸やガザなどがイスラエルに占領され、ヨルダンにも多くの難民が逃げ込みました。すでにヨルダン国民となっていた西岸住民と異なり、ガザ住民は外国人として一時的に受け入れられることになったのです。多くは2度も家を追われた二重難民でもありました。それでも半世紀が過ぎた今まで、X ガザンの窮状はなぜ放置され続けてきたのでしょうか。私はヨルダン外務省パレスチナ局ジェラシュキャンプ運営委員長を訪ねました。アサラムアレイクン。ナイスシーユー。委員長自身も X ガザンでした。 فمثلا أنا من بلدة من الخليل أصلا من الخليل الآن أنا لست من غزة. بسألك أنت ما عندك يعني ناشونال اي دي رقم وطني؟ لا no he doesn't have. حمزة أردني وأنا فلسطيني. والاثنين من الخليل. واثنين من نفس البلد. 同郷で妻の親戚にあたるハムザ氏は直接ヘブロンからヨルダンに来たことでヨルダン国民に。カイド氏は両親が一旦ガザに逃れ、その後ヨルダンに来たことで X ガザンに。戦争で逃げ惑ったルートが明暗を分けました。More than 50 years has passed since then. So why Gazans are still in the temporary status? طبعا مثل ما بتعرف المؤتمرات القمة العربية من قراراتها إبقاء الفئة هذه تحمل الجنسية الفلسطينية حتى التفاوض على عودة اللاجئين. ابن مثل المهندس حمزة الآن أردني. أين الفلسطيني معناته اللي تفاوض على عودته؟ فبقاء هذه الفئة من أجل اللي هو عودة اللاجئين، وإلا انتهى موضوع اللاجئين وبالتالي إسرائيل راح تقول ما في عندي لاجئين. ただカイド氏自身はこの状況に納得していないと言います。 إبقاهم إلى ما لا نهاية لا يحملون الجنسية أي جنسية. حتى احنا الجنسية الفلسطينية لا نحملها كمان. مدة يعني أنت بتتحدث عن مدة 70 عام. So what kind of concern do you have particularly for the young generation? مستقبل أسود. 暗い未来。私の問いが終わる前に思わずつぶやいたこの言葉はどういう意味なのか。 الشاب الحين في المخيم ماشي ورايح وبدرس ما في مشكلة عنده. لما نيجي نقدم بيستضيف الشاب هذا في المشكلة. إنه أنت قدمت مسموح لك وأنا ممنوع. هذا أنت أردني هذا أردني وأنت شو؟ طب وين أروح؟ ممنوع إلا داخل المخيم. 若い世代は X ガザンとして生きていくことをどう感じているのか。 ودخلت المهنية دخلت واد السير إيش هاي بيرتكا عشان بتجيب مصاري كنت أختار بس عشان الوضع ما فيش. أنا بالنسبة لي كنت أهتم في موضوع الفنادق
لأن عشان إيش أطلع من هذا مخيم غزة. So how and when did you recognize the fact that your ex-Gaza under certain limitation? كيف نقول لك الشعور لما إيش لما شفت أولاد المخيم هم لاقين لهم شغل، ولما شفت زي أولاد عمي وزي هيك ما لهمش شغل والحياة جارية يعني تعب فيها يعني. وبعدين إيش استوعبنا إن الحياة إيش في منها إنه وفي منها إيش علينا. شو حلمك؟ حلم إني يصير عندي اسطبل كبير ويصير اسم معروف بين دكاترة يكون مسؤول عن الخير. على ما اعتقد يعني 50% 50% لا، لسه ما حد منا جرب، ما حد من اقربائي من عائلتي جرب. يعني حسينا بضيق، حسينا انه خلص احنا ما بنقدر مثلا لا نتجوز ولا نكون عائله. بالضبط. وزارة الصحة تمريض. لو انه انا مش من يعني لو انه بيسمح لي القانون اني اطلع محامية مثلا حطلع او طب حطلع، بس ما بيقدر يسمح. اكيد بضايق بس خلص انه في يعني انه في تخصصات الحمد لله في تخصصات. خلاص انه هذا لقيت تخصص يعني يناسبني كمان. 住民支援団体でボランティアをしている女性は若者たちの将来を危惧していました。ヨルダンでは失業率が高止まりする中、自国民の雇用を優先する姿勢が強まっているためです。若者たちは自分の世代と同じ暮らしすらできないと感じています。 تصريح العمل فقدت 90% من شباب المخيم فقدوا العمل بسبب تصريح 5 سنين المخيم. مش هيك بيطلع بنحدر هيك. For the last 5 years the situation is كورونا من احد اسباب البطاله بشكل جنوني. كورونا فقدوا ناس كثير وظائفهم وحتى مش وظائف، هي تعتبر عباره عن ميومات الناس. بشجع اي شاب ينتج. And I push anyone, I agree, حياه دمار encourage anyone to leave the country. دمار الحياه، انا دمار. تخيل يعني لما تكون ماشي بالشارع لا خلص بلاش الواحد الزاوي بس عليه بالصوره ماي. الشباب ما بتتحمل زي الكبار او اللي ما بيتحمل. الشباب بدهم ناس يدريب، بدهم ناس يشجعهم يفيدوا شيء يعني يطلع منهم وراهم شيء. يعني انا قلت لك من اول الحديث سنه الثمانينات كل صار يدرس لانه في دخل اقتصادي وفي ازدهار في زواج في بناء في شيء. بس انت لما نتحاصل شو بده يطلع؟ يكفي هناك عند بحرهم وعند ارضهم وعند هواهم وعند قرارهم. احنا القوانين خنقانه يعني. يا ريت اروح اعيش ان شاء الله في صحراء في فلسطين. I wish I could go live in the desert in Palestine. こんにちは、ジャーナリストの村山祐介です。私がオランダに拠点を移してから1000日の取材をまとめたノンフィクション移民難民たちの新世界地図ウクライナ初地殻変動1000日の記録という本を7月18日に新潮社から出版しました。人、物、金、情報の巨大な本流を巻き起こしたロシア軍によるウクライナ侵攻、その現場で何が起きていたのか、私自身3万キロの旅をしながらその道中で出会った600人に話を聞いてまとめた本です。YouTube チャンネルクロスボーダーリポートを通じた動画での発信も続けていきます。こうした活動を後押ししてくださる気持ちのある方、ぜひメンバーシップへのご参加もご検討いただければと思います。それではまた現場行ってきます。